السلام علیکم. دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس. پچھلے دنوں آپ کے ساتھ میں نے ویگنر گروپ کے جو ہیڈ ہے فریگوزن، ان کی میوٹنی کے بارے میں پوڈ کاسٹ کی تھی، جو انہوں نے رشین گورنمنٹ کے خلاف ایک coup کرنے کی کوشش کی، اور ایک پورا دن جو ہے سمجھے کہ 24 آورس بہت ہی سنسنی خیز گزرے، جس میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک اتنی بڑی پاور جو کہ رشیا ہے اس وقت، جس نے کہ اکیلے لائک یورپین یونین، نیٹو اور یو ایس کے خلاف اس وقت نبرد آزما ہے یوکرین کے فرنٹ کے اندر، تو کیا اسی کی اپنی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی مرسنری فورس جو ویگنر گروپ ہے، کیا وہ اس کی حکومت کو، پوٹن کی حکومت کو ٹاپل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو بہرحال اگلے ہی دن اس کی یہ خبر نکلی کہ فریگوزن جو ہے وہ بھاگ کر کے بیلاروس پہنچ چکا ہے، اور لائک ویسٹرن میڈیا تو یہ ہی چمک گویا اس کے بعد کرتا رہا کہ اب پتہ نہیں پوٹن اتنا مضبوط رہا ہے اس میوٹنی کے اور کو کے اٹیمپٹ کے بعد کہ وہ زیادہ دیر حکومت میں رہے گا یا نہیں. لیکن یہ تو ان کی ایک پیٹ لائک خبر اور مطلب انالیسز ہوتا ہے کہ کچھ بھی چھوٹا سا واقعہ ہو تو وہ اس کے پیچھے سے یہ سٹوری نکال لیتے ہیں کہ جنرلز اس کے خلاف coup کر رہے ہیں، منسٹرز اس کے خلاف coup کر رہے ہیں، پارلیمنٹ اس کے خلاف coup کر رہی ہے، اور یہ کئی دفعہ اس طرح کی وہ چیزیں وہ لا چکے ہیں سامنے، اسپیشلی یوکرین وار کے بعد. تو بہرحال اس فریگوزن کا بیلاروس جانے کے بارے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو اس کا پہلو ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ کل کے پوڈ کاسٹ میں شیئر بھی کیا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فریگوزن کو اس بہانے سے بیلاروس جان بوجھ کے پہنچایا گیا ہو اور یہ سارا اسٹنٹ یا ایکٹ کروایا گیا ہو، بیکاز بیلاروس میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ ویگنر گروپ کی ایک شاخ جو ہے وہاں پر بھی بنا لی جائے، اور فریگوزن کو اسی وجہ سے وہاں پہنچانا ضروری تھا، بیکاز اگر بیلاروس میں وہ پہنچ جائیں گے تو آپ سمجھے کہ ایسٹرن فرنٹ تو پورا کا پورا اس وقت جنگ کا میدان بنا ہی ہوا ہے یوکرین کا، لیکن اوپر جو نارتھ والی سائڈ سے بیلاروس کے بارڈر سے بھی اندر اس وار کو لایا جا سکے گا اگر وہاں پر بھی ویگنر جیسی ایک اسٹرانگ مرسنری فورس پرو رشین جو ہے وہ وہاں پر وجود میں آ جاتی ہے. تو بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ریالٹی میں اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی. لیکن جیسے ہی یہ فریگوزن کا سارا معاملہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی یو ایس نے ایک نئی سینکشن لگا دی کہ ویگنر کے جو فائٹرز اور ممالک میں بھی موجود ہیں، اسپیشلی سیریا میں بھی کچھ موجود ہوں گے، اور کچھ افریقن کنٹریز میں بھی یہ موجود ہیں، جیسے کہ سی اے آر جو سینٹرل افریقن ریپبلک ہے، اور مالی. ان دونوں کے بارے میں اسپیشلی یو ایس نے سینکشنز لگائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ویگنر گروپ ہے یہ اپنی مالی میں بھی موجود ہے اور سینٹرل افریقن ریپبلک میں بھی موجود ہے، اور ان دو ممالک میں یہ اور غلط جو بھی یہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ مرسنریز کا تو کام ہی رولز کو توڑنا، ان کے تو کوئی رولز ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ بالکل ابو دا لا ہو کے جو ہے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ریکگنائز آرم فورس نہیں ہوتی، یہ ایک مطلب ایک گینگ کی طرح سے آپریٹ کرتی ہے. تو بہرحال یو ایس نے کہا کہ یہ مالی میں اور سی اے آر میں جو آپریٹ کر رہی ہے ویگنر گروپ، تو وہاں پر یہ اور غلط کاموں کے علاوہ گولڈ کی سمگلنگ یا اس کی سیلن بائی اینڈ سیل بھی کر رہی ہے، جس انلیگل کاروبار کے تھرو وہ اپنی جو ہے تمام اخراجات کو پورا کرتی ہے. افریقہ کی کنٹریز میں بھی اور یوکرین کے فرنٹ میں بھی جو اس کے اخراجات ہو رہے تھے وہ یہاں سے کور ہو رہے تھے. بہرحال اس کے ساتھ میں یہ تو ضرور ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے جو یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا مرسنری فورسز کا، یہ تو یو ایس نے خود شروع کیا تھا، جو بلیک واٹر انہوں نے بنائی، جس کے بعد میں بہت سارے نام تبدیل ہوتے رہے، اور یہ افغانستان میں بھی فلی آپریٹ کرتی رہی، اور عراق میں بھی فلی آپریٹ کرتی رہی، اور سیریا میں بھی شاید ان کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوگا. تو یہ سارا ٹرینڈ اور فیشن تو فرسٹ ٹائم انہوں نے ہی سٹارٹ کیا تھا یو ایس نے، تو انہی کے دیکھا دیکھی رشیا نے بھی یہ ایک مرسنری گروپ بنا لیا. بہرحال دونوں نے غلط ہی کیا، لیکن یہ کہ یہ سینکشنز انہوں نے لگا دیے. یو ایس ٹریجری نے بلکہ یہ بیان دیا کہ ویگنر گروپ جو ہے وہ اپنے بروٹل آپریشنز جو کہ وہ سینٹرل افریقن اور مالی کے کنٹریز میں کر رہا ہے، اور اس کے جو نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اسی بہانے، تو اس وجہ سے ہم ان کے جتنے بھی لوگ ہمیں پتہ چلتے ہیں یا جتنی بھی آرگنائزیشنز اس سے ریلیٹڈ ہمیں پتہ چلتی ہے، ان سب پہ ہم سینکشن لگائیں گے. لیکن
اس میں بھی مجھے ایک بات ایڈ کرنی ہے کہ اس سے پہلے جو کلونیل ایرا تھا شاید 100 سال تک وہ محیط تھا، اور اس کے بعد جب یہ افریقہ کو آزادی مل گئی اس کے بعد بھی لائک افریقہ کو اسپیشلی کرس منرل کانٹیننٹ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے منرلس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یو ایس اور اس کے یہ تمام یورپین ایلائز اور اس سے پہلے کالونائزرز جتنے بھی تھے وہ ان کی تمام گولڈ کے علاوہ اور بھی بہت امپورٹنٹ اور ایکسپینسو منرلز ہیں جو کہ وہ یہاں سے ایکسپلائٹ کر کے نکالتے رہے اور آج تک بھی نکال رہے ہیں، لیکن اگر ویگنر اس کو نکال رہا ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اچھی بات ہے ان کو ریئلائز ہو، اور ان دونوں کو پارٹیز کو اور بلکہ تمام پارٹیز کو باز آنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کر کے اور ان لیگل طریقے سے ان کی ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ یہ مطلب یو این کے بننے کے باوجود اس سارے جو فیشن اور اس سارے طریقہ کار میں بالکل بھی کوئی کمی یا رکاوٹ ابھی تک نہیں آئی ہے، سو یہ سب غلط کام دنیا میں ہو ہی رہے ہیں۔ بہرحال boost for Wagner as Mali shuns UN troops but at what cost۔ اچھا اب یہ ہوا کہ یو ایس نے تو سینکشنز لگا دیے، لیکن مالی کی جو اپنی گورنمنٹ ہے جو کہ بہت انسٹیبل ہے، آپ کو اگر میں بتاؤں تھوڑا سا اس کا ہنٹ دے دوں کہ جب لیبیا میں جو فورسز ہیں قذافی اس کو مار دیا گیا، تو قذافی کی جو آرمی تھی اس کے اندر ایک پورشن تھا جو کہ مالی کے ایک ٹرائب ہے وہاں پر، اس کا ایک پورا ایک بٹالین سا بنا ہوا تھا، اور یہ ہوا کہ جب لیبیا میں مطلب یہ نیٹو نے حملہ کیا عرب اسپرنگ کے نتیجے میں اور قذافی کو مار دیا، تو اس کے بعد یہ ساری فورس جو آرمی تھی قذافی کی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اور یہ جو مالی کے جو ٹرائبل لوگ تھے جو کہ وہاں پر کافی ڈیکیڈ سے قذافی کے آرم فورسز کے ساتھ کام کر رہے تھے، وہ سب اپنے ویپنز لے کر بھاگ کر کے مالی کے اندر آ گئے، اور انہوں نے ٹواریگ اس ٹرائب کا اسپیشلی جو اس ٹرائب کا نام ہے، تو انہوں نے دوبارہ سے مالی کے اندر ایک یعنی کہ آپ سمجھے اپرائزنگ شروع کر دی، بیکاز وہ پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ مالی کے اندر جو ہے ان کو رائٹس نہیں مل رہے اور ان کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے، اور اس کی تھوڑی سی میں اگر آپ کو ہسٹری پہلے اس سے آگے بڑھنے سے تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو افریقن کانٹیننٹ تھا جب ورلڈ وار 2 سے پہلے یہ پورا کا پورا کانٹیننٹ جو ہے وہ لائک آکیوپائڈ تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنک کلر کے جتنے بھی یہاں پہ کنٹریز اور ایریاز ہیں، یہ ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، کئی کئی کنٹریز ہیں، اور جو یہ پنک کلر کے سارے یہ برٹن کالونیز تھی، اور یہ جو بیلجیم کی کالونی تھی یہ کانگو، اور اسی طرح اسپین کی کچھ کالونیز تھی یہاں پر، اور بہرحال بہت ساری کالونیز کے علاوہ جو ڈارک بلو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بہت بڑا آلموسٹ 17-18 کنٹریز ہیں، یہ تمام فرانس کی کالونیز تھیں، اور میڈاگاسکر بھی ان کا ایک تھا۔ تو بہرحال یہ تمام کالونیز جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا، کیا یہاں پر ہیومن رائٹ وائلیشنز نہیں کی گئی، وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ورلڈ وار 2 کے بعد آزادیاں ملنی شروع ہوئی تو افریقن کنٹریز جو ہے ان کو سب سے لاسٹ میں آزادیاں ملی، اور کسی کو 1950s میں، ایون کسی کو 1960s میں جا کر کے آزادی ملی۔ تو آزادی ملنے کے بعد کیا ہوا، یہ جو فرانس کی جو کالونیز تھی جن کو فرینکو فون افریقہ بھی کہا جاتا ہے یا فرینک افریق بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام جو کالونیز ہیں ان کے اوپر فرانس نے اپنا جس کو کہتے ہیں نا نیو کلونیل جو کنٹرول ہے اس کو قائم اور دائم رکھا، اور انہوں نے یہ کیا کہ جانے سے پہلے ایک تو ہر ملک کے اندر اپنی ایک پاپٹ رجیم کو انسٹال کرنے کی کوشش کی، اور اگر کوئی بھی ایسا انڈیپینڈنٹ لیڈر سامنے آ جاتا ان تمام ممالک میں سے کسی میں بھی تو وہ اس کی اساسینیشن کر دیتے یا اس کو ٹاپل کر دیتے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کرتے، اور انہوں نے ان کو مجبور کیا اپنی فورس کے مدد سے کہ یہ اپنی آزاد خود مختار حکومتیں اپنے ملکوں میں نہیں بنا سکے، اور انہوں نے اسپیشلی یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک کرنسی ان کی جو ہے اس کے اوپر کنٹرول ایسے کیا
کہ उन्होंने CAF के नाम से मैं आपको उसकी डिटेल भी बताती हूँ, एक करेंसी बनाई जो कि इन तमाम ममालिक में वो करेंसी यूज़ होगी, लेकिन उसकी प्रिंटिंग जो है वो फ्रांस के जो फ्रेंच प्रिंटिंग प्रेस है उसके अंदर मनी प्रिंटिंग जो करता है वो वहाँ पर से प्रिंट होकर वो उसका सारा वो डॉलर आएगा या जो भी करेंसी का नाम है वो चीज़ आएगी, और उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो फ्रांस का होना था, और अभी तक है। और उसकी हेल्प से उन्होंने इस फ्रांस की इन तमाम फ्रैंक फ्री कंट्रीज की अभी तक इकोनॉमीज के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल किए हुए है। तो ये चीज़ है कि इस तमाम वजूहात की वजह से इन तमाम फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ के अंदर म्यूटनीज़ भी होती रहती हैं, कुछ ना कुछ लाइक आप कह लें कि रेबेलियन भी बहुत ज़्यादा होता रहता है, लेकिन उसको फ्रांस कैसे कुचलता है, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी आर्मी की बेसेस यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बना रखी हुई हैं, और उन आर्मी की वो मुस्तकिल मौजूदगी की वजह से कहीं पे भी अगर कोई हुक्मरान जो है वो रिबेल करता है या कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो वो उसकी फोर्सेस वहाँ पहुँच करके उसकी पावर को कुचल देती हैं। तो इसी तरह से माली के जो लोग हैं, ये माली का ये कंट्री आपको ये जो दिख रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है कि फुटेज से लगा कर रख के इसकी बाउंड्रीज बनाई गई है। इसी तरह अफ्रीका के अक्सर कंट्रीज की बाउंड्रीज आप देखोगे सीधी-सीधी लगी हुई हैं, बिकॉज़ ये इन कॉलोनियल्स ने जाने से पहले अपनी जो है मर्ज़ी से इनके बॉर्डर्स ड्रॉ किए थे, और बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं की थी कि एक ही कौम के लोग जो है बॉर्डर के इस तरफ भी होंगे, इस तरफ भी होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक अलग कहानी। तो ये मैं आपको बता रही थी कि माली के अंदर जो है ये स्पेशली तमाम में मुल्क ममालिक के अलावा माली के अंदर भी इस ये रिबेलियन इन लोगों के अंदर मौजूद है कि ये नहीं चाहते कि फ्रांस के जो इन्फ्लुएंस है, बहुत गहरा इन्फ्लुएंस और बहुत गहरा कंट्रोल जो उनके कंट्री के ऊपर हमेशा रहा है और अब तक भी है, कि वो कायम रहे। तो इसी वजह से कुछ सालों पहले ये हुआ कि यहाँ पर एक मिलिटेंट जो रिजीम है वो कायम हो गई, और उस मिलिटेंट रिजीम ने आकर के ये मिलिट्री यानी कि एक रिजीम यानी कि उनकी आर्मी की ही एक सेक्शन ने वहाँ पे पावर हासिल कर लिया, और उन्होंने आकर के ये मुतालबा किया कि जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है यहाँ के ऊपर 12,000 के करीब, वो भी यहाँ से फौरी तौर पे चली जाएं, और इसके साथ साथ उनका मतलब ख्वाहिश है कि फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस हमारे मुल्क के ऊपर है वो किसी तरह से उसको ख़त्म किया जाए, जो कि डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल ये जब सैंक्शंस की बात की है यूएस ने कल ही, तो उसके जवाब में इधर से फिर एक आवाज़ आई है कि ये हम तो यूएन की फोर्सेस को भी यहाँ नहीं रहना देना चाह रहे, और हम सिर्फ वैगनर को यहाँ पे रखेंगे, बिकॉज वैगनर को हम उनके साथ सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि ये यूएन के जो फोर्सेस हैं और फ्रांस की जो फोर्सेस हैं वो हमारे मामलात में इंटरफियर करती है। सो ये हुआ है उनके लिए टिट फॉर टैट, एक जवाब मिल गया उनको। तो बहरहाल ये फ्रांस की जो हरकतें हैं अफ्रीका के अंदर, उसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल आर्टिकल 1-2 साल पहले भी लिखा था, ये अगर आप फॉलो करें ट्रिब्यून में आपको मिल जाएगा। और यहाँ से मैंने आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं कि 14 कंट्रीज़ हैं, मोरितानिया से लेकर और गबून तक, और ये नीचे आप देख रहे हो कॉन्गो भी, इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर ये जो CAF के नाम से, और इसके ये जो CAF करेंसी का नाम रखा गया था, ये नाम ही एक्चुअली कॉलोनीज फ्रैंकाइसीज डी अफ्रीक, आप देखें कि ये इस करेंसी का नाम ही कॉलोनी के नाम पे रखा गया था, कि मतलब इट्स लाइक अनबिलीवेबली अनएथिकल कि मतलब आज तो आप एस्पाउस करते हो ना, चलो पुरानी बातें, शायद आप भी एक जाहिल कौम हो गए, शायद और लोगों की तरह आपने भी गलतियां की होंगी, लेकिन आज तो आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हो, और डेमोक्रेसी के नाम पर जा जाकर आप मुल्कों में जंगें लड़ रहे होते हो, तो आप ये तो बोलो कि आपने CFA करेंसी को मुसल्लत किया हुआ है इन 14 ममालिक के ऊपर। और इसकी खास बात मैं आपको बताऊं कि CFA जो है printed under the supervision of French National Bank, and all these African states are bound to keep 50% of their foreign exchange reserve in French treasury, यानी अपना 50% अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है जिससे वो ट्रेड कर सकते हैं, जिससे वो दुनिया के ममालिक के साथ फॉरेन करेंसी की बेस पे ट्रेडिंग होती है ना,
उसका 50% फ्रेंच ट्रेजरी के अंदर रखना है उन्होंने हमेशा पक्का, और उसके अलावा 20% और मजीद फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फ्रांस को वो एज अ लाइबिलिटी पे करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका मास्टर है, ज़ाहिर है वो उनको प्रोटेक्ट करता है, ज़ाहिर है वो उनका बड़ा भाई जो हो। तो ये इतना ज़ुल्म, यानी आप 70% ऑफ द फॉरेन करेंसी ऑफ एनी कंट्री, इन सब कंट्रीज़ के उसी ऊपर आपने काबू पाया हुआ है। फिर आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जिनके तहत आप इनकी इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हो, और आप इनके ऊपर जो है पॉलिटिकल डिसीजंस जो है अपनी मर्जी के थोपते हो, अपनी मर्जी के लोगों को, कैंडिडेट्स को जो आपकी बात, आपके इंटरेस्ट के का ख्याल रखे, उनको पावर में लाते हो, और कोई भी ऐसा वैसा जो आपके सामने आके दिखाए उसका आप पावर खत्म करते हो। और उसके अलावा आपने इन तमाम ममालिक के अंदर अपने मुख्तलिफ ममालिक में बेसिस बनाए हुए। और ये मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहती हूँ, ये जो पिक्चर मैं आपको पहली इसमें दिखा रही थी, ये वैगनर ग्रुप की लोगों की पिक्चर, जो कि आप देखो फ्रेंच मिलिट्री ने ये पिक्चर लेकर के मीडिया को दी हुई है। तो इसका ये मतलब है कि फ्रेंच मिलिट्री वहाँ पे मौजूद है, और वो इन तमाम फ्रैंक अफ्रीक कंट्रीज के अंदर ये फोर्सेस मौजूद हैं। सो एक और आर्टिकल्स मैं आपको शेयर करती हूँ कि ये एक अफ्रीकन जो बल्कि माली का एक इकोनॉमिस्ट है, इसका नाम है सांबा, लाइक यहाँ पे इसका नाम भी मिल जाएगा, सांबा है इनका नाम। इन्होंने ये बड़े डिटेल से ये पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या कैसे कैसे CFA करेंसी के थ्रू हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है, और उसके अंडर फिर क्या क्या हमारे साथ मजालिम किए जाते हैं, और किस तरह की पूरी हिस्ट्री इस बंदे ने यहाँ पर एक इंटरव्यू में बताई हुई है। और इसमें से कुछ थोड़ी सी बातें नडोंगो सांबा सिलिया, ये इसने बुक्स में लिखी हुई हैं, और इसने ये तमाम डिटेल्स बताई हुई है। उसने बोला कि ट्रू इंडिपेंडेंस वाज नेवर अचीव्ड, असल हकीकी आज़ादी हमारे ममालिक को, अफ्रीकन ममालिक को, यानी कि फ्रैंक अफ्रीक कंट्रीज को कभी भी नहीं मिली थी। और अफ्रीकन कंट्रीज इन द CFA एरिया वर आस्क्ड टू एक्वायर फॉर्मल इंडिपेंडेंस बट टू साइन कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स विद फ्रांस इन एरियाज सच एज ट्रेड, मिलिट्री, डिफेंस एंड कल्चर। यानी कि आज़ादी हासिल से पहले करने से पहले इन तमाम ममालिक के जो गवर्नमेंट इंस्टॉल होने जा रही थी उनसे एग्रीमेंट किया गया कि ट्रेड, मिलिट्री और ये जो डिफेंस और कल्चर में आप फ्रांस को डोमिनेंस दिए रखोगे, आप उनके गुलाम बने रहोगे। तो इसी तरह से कोई भी अगर रेबेल करता था, जैसे कि ये बुर्किना फासो का जो प्रेसिडेंट है थॉमस संकारा, इसी तरह से प्रेसिडेंट टोगो ओलंपियो, ये इन लोगों ने मतलब कि आवाज़ उठाई जब शुरू में इनको आज़ादी मिली, और इन्होंने कोशिश की कि हम CFA करेंसी के उसमें से निकल जाएं, जंगल में से, लेकिन इन दोनों को असैसिनेट करवा दिया गया था। इसी तरह से वो बता रहे हैं एक और एग्जाम्पल के एक और जो आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट बागबो और उनकी वाइफ, दोनों को किस तरह से उनके ऊपर मजालिम किए गए, किस तरह से उनको कॉर्नर किया गया, किस तरह उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया और उनको एग्जाइल कर दिया गया। और इस वक्त वो दोनों जो हैं बेल्जियम के अंदर, यानी कि अपने अपने घरों में हाउस अरेस्ट हैं। तो ये सब कुछ करता रहा है। और फ्रांस यूज द वेपन ऑफ करेंसी कंट्रोल बाय क्लोजिंग द ब्रांचेस ऑफ फ्रेंच बैंक्स वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके लिए ये की हैं। बहरहाल ये इस तरह की डिटेल्स हैं। सो दिस इज़ द थिंग, ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा माली के बारे में बता दूं, बिकॉज ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी इसी बहाने इट वाज इम्पोर्टेंट कि हम माली की भी कुछ बात करते। तो यही कंट्रीज हैं, इनमें अल्जीरिया तो खैर अब इसमें से निकल गया, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको हाँ, अल्जीरिया तो इनमें से निकल गया, लेकिन मोरक्को, मोरितानिया, सेनेगाल, ये माली, नाइजर, चाड और ये कॉन्गो तक
गबून तक, ब्राज़ील, ये तमाम कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपनी इकोनॉमीज़ के ऊपर उनका इस वक़्त कतई कोई कंट्रोल नहीं है। उनकी करेंसी और उनकी इकोनॉमी और यानी कि फ्रेंच जो बड़ी-बड़ी फ़र्म्स हैं, किसी ने उनकी टेलीकम्युनिकेशन को सँभाला हुआ है, किसी ने उनके मुल्कों की कंस्ट्रक्शन को सँभाला हुआ है, किसी ने कुछ यानी कि जो भी काम वहाँ पर होता है, वो वही होता है जो फ्रांस अप्रूव करे और उनकी कंपनी ही उस काम को पूरा करेगी। और बाकी जो है ऐसी कंपनीज़ जो एक्सट्रैक्शन कंपनीज़ हैं, जैसे कि गोल्ड एक्सट्रैक्शन, जैसे कि डायमंड एक्सट्रैक्शन, जैसे कि और भी बहुत सारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं अफ्रीका में, जो कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री, मोबाइल्स वगैरह में और बैटरीज में यूज़ होते हैं, वो सब महंगे-महंगे जो वो उस सब के ऊपर कंट्रोल फ्रांस का है। तो आप मुझे बताएँ कि क्या कॉलोनियल एरा खत्म हो चुका है इन ममालिक के लिए? क्या उनको कोई आज़ादी मिल चुकी है? और क्या इन लोगों की बात में कुछ आपको समझ में आ रहा है, जो कि डेमोक्रेसी का झंडा हर वक़्त उठाते हैं और तमाम लोगों के ऊपर सख्तियाँ करते हैं जमहूरियत के नाम पर, वो खुद ये क्या कर रहे हैं? ओके, थैंक यू।